اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لفاتر لکل الصلاۃ علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اللہ شافی اللہ کافی۔ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے۔ گو کہ ہم نے بڑے پروگرامات کیے اور مجھ حقیر اور فقیر نے 22 سال سے پروگرامات کر رہا ہے، لیکن ARYQ کا یہ خاصہ کہ نئی نئی چیزیں دریافت کر کے تحقیق کر کے میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور آج قدرت کی دی ہوئی چیزوں میں سے ایک بیکار درخت جو کہ عموماً لوگ اپنے گھروں سے کاٹ دیتے ہیں، وہ پورے میدانی علاقوں میں، جنگلی علاقوں میں اور جو سناٹے والے علاقے ہوتے ہیں ان میں عموماً جو ہے وہ درخت ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہائی ویز میں نے دیکھا، گڈاب کے علاقے میں میں نے دیکھا، اور میں جب اس کی تلاش میں گڈاب کی طرف گیا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی اس کی پھلی نہیں آئی اور اس کے پھول بھی بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ اس درخت کا نام ہے ببول، اور اس کو عرف عام میں کیکر کا درخت کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ میں توڑ کے لایا ہوں، اور اسے آپ نے دیکھا کہ یہ ہر جگہ پر اس کے ابھی نئے پتے ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں کانٹے موجود ہیں۔ یہ جو کانٹے ہیں یہ بھی دواؤں میں مستعمل ہوتے ہیں، دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے پتے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے عمدہ، دیکھیں بالکل یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کانٹے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پتے، اس کی ٹہنی، اس کے اوپر کی طرف جو ہے وہ پھول نکلتے ہیں، اور اسی طریقے سے فروری کے بعد اس میں جو ہے پھلی پیدا ہوتی ہے۔ جو پھلی ہوتی ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہاں تک کہ اس کا جو درخت ہوتا ہے اس کے نیچے جو چھال ہوتی ہے اس چھال کے بھی فائدے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے۔ بنیادی طور پہ یہ ببول کا درخت کہلاتا ہے، اور اسے آپ بہت غور سے دیکھیں کہ اس کے پتے کتنے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن یہ کانٹوں کے درمیان رہتے ہیں۔ اس میں اتنے شدید قسم کے کانٹے ہوتے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگ جائے تو بڑا زخم سا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بڑی احتیاط سے اس کو میں بھی لے کر آیا، اور اس کو پتے آپ کے سامنے سے بھی اس کو اس لیے رکھا کہ آپ اسے بغور دیکھ لیں کہ قدرت کی دی ہوئی چیزوں میں سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بڑے فائدے۔ سب سے پہلے ہم اس کے پھول کے فائدے بتا دیں کہ اس کا پھول جو نکلتا ہے، اس کا پھول دل کی دھڑکن کی دوا ہے، اور اس کا استعمال یہ ہے کہ اس کے پھول جس موسم میں آئیں اس کو سنبھال کے رکھ لیے جائیں، اس کا پاؤڈر کیا جائے۔ وہ لوگ جو کہ دھڑکن کے پلپیٹیشن کے مریض ہیں ان کے لیے اس کا پھول دوا ہے، اور دوا کے طور پہ اس کا جو ہے صبح شام جو ہے اس کا پاؤڈر جو ہے کھایا جائے۔ اسی طریقے سے بڑی اہم چیز جو یہ آج کل آپ نے دیکھا کہ کھانسی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کھانسی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور عموماً وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ دمے کی شکایت کرتے ہیں ان کے لوور لنگز کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ برونکائٹس سے اگلا جو حصہ ہوتا ہے کہ وہ زخم کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک دوا آج میں بتا رہا ہوں کیکر سے متعلق، اور وہ ہے کیکر کی گوند۔ کیکر کی گوند وہ لوگ جو دمے کے مریض ہیں، وہ لوگ جو کہ زخم میں پھیپھڑا یا لنگز کے زخم میں مبتلا ہے، ان کے لیے اس کی گوند کو لے لیا جائے، اور اس کی گوند کو باریک پیس کر مکھن اصلی میں ملا لیا جائے، اور روزانہ دن میں 3 مرتبہ ایک چائے کا چمچہ چاٹنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ 10 گرام کے قریب گوند لیتے ہیں تو اس کو پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد اس کو مکھن میں ملا کے ایک معجون سا بن جائے گا، اور اس کو گرم پانی کے ساتھ گرم پانی 3 مرتبہ میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ اس کو گرم پانی سے لیں۔ تو اس کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ صبح شام 3 چمچے لیں، اور اس کے اوپر ایک گلاس گرم پانی لازمی لیں۔ اور یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو پھیپھڑے کی زخم کی دیے دوا ہے۔ اسی طریقے سے کھانسی جو آج کل نہیں رک رہی، کھانسی کے لیے جو ہے کہ آپ اس کی گوند لیں، اس کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے، اور اس کو گرم پانی میں اتنا ابالیے کہ پوری گوند جو ہے وہ ہو جائے، یعنی کہ میلٹ ہو جائے اس میں پانی میں۔ پھر وہ
پانی جو ہے لعاب سے جب گوند کا بن جائے تو اس کو آپ شربت کی جگہ پہ پیجئے تو آپ دیکھیں گے آپ کی کھانسی فوری طور پہ رک جائے گی. اور مزید اگر کھانسی زیادہ ہے تو گوند کا ٹکڑا دھو کے اور منہ میں رکھ کے چوستے رہیے اور اس کا لعاب لیجئے, اس کو کھائیے نہیں, تو اس سے آپ کے فوری طور پہ کھانسی رک جائے گی. اسی طریقے سے گلے کی پرابلم, گلے میں خراش, گلے میں خشونت, گلے میں پرابلم, ٹونسلز کے مسائل جیسے ہو جاتے ہیں اور گلے میں خراش سی ہوتی ہے, کھانسی کی وجہ سے خراش ہو جاتی ہے, گلا کھانس کے, تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کی چھال کا استعمال کیا جائے. اس کے اوپر درخت کی جو چھال ہوتی ہے اسے لیا جائے اور اس کو پانی میں ابال کے اس سے غرارے کیے جائیں, تو یہ بہت عمدہ دوا ہو جاتی ہے. سانس سے متعلق, کھانسی سے متعلق, پھیپھڑوں سے متعلق میں نے آپ کو کیکر کے فائدے بتائے. اسی طریقے سے اس کی جو ٹہنی ہوتی ہے, جو ٹہنی, اس کو تھوڑا سا توڑ لیا جائے اور اس کے بعد اسے فوری طور پہ جس کے دانت میں درد ہو رہا ہو, دانت خراب ہو رہے ہوں, دانت میلے ہوں, فوری طور پر اس کی مسواک کی جائے اور دانتوں میں اس کا استعمال روزانہ کیا جائے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے مسوڑے سڑ رہے ہیں, پائوریا کا مرض ہو گیا ہے اور اس میں گٹکا کھانے والے, پان کھانے والے, ان کے لیے میں تیر بہدف نسخہ دے رہا ہوں کہ اسے آپ کو استعمال کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ببول کی یعنی کھیکر کی چھال لینی ہے, آم کے درخت کی چھال لینی ہے, ان دونوں کو جلا دینا ہے اور جلا کے اس کا پاؤڈر جو ہے اس میں لاہوری نمک ملا کے یہ بہترین منجن بن گیا, وہ آپ لگائیے. اس سے آپ کے مسوڑے گلے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں, آپ کے پائریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے اور آپ کے دانت چمکدار ہوں گے. جن لوگوں کو دانتوں کا پرابلم ہے وہ اس کو ضرور کریں. اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو زخم ہو جاتے ہیں ان کے لیے فوری طور پہ تازہ پتے لے لیے جائیں جو نظر آ رہے ہیں, یہ پتوں کو خوب سارا اس کی چٹنی بنا کے کسی طرح پیس کے زخموں پہ لیپ لگا دیا جائے اور فوری طور پہ آپ دیکھیں گے وہ زخم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی انہیلنگ ہوگی اور اس میں جو درد ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اسی طریقے سے تازہ پھلی جو میں نے بتایا, اس کی پھلی کا استعمال یہ ہے کہ اس کو پھلی کو گرین والی جو ہوتی ہے ابھی اگلے مہینے آ جائے گی, تو اسے آپ لیجئے, اس کی چٹنی سے بنا کے فیس پہ ہر قسم کے پرابلم, دانے ہوں, آپ کے جو بھی چیز ہو, ڈبل ٹیون اسکین ہو, جو بھی ہو, اس کی چٹنی بنا کے پورے چہرے پہ 3 گھنٹے تک لگا لیجئے اور پھر اس کو دھو لیجئے. بالوں کے لیے یہ بہت عمدہ ہے پھلی کہ اس کی چٹنی اسی انداز سے جو آپ بنا رہی ہیں اس میں کڑی پتے کا استعمال کرنا ہے کہ کڑی پتہ اور اس کے پھلیاں کیکر کی, ان کو آپ کر کے اس کو سر پہ لگائیے, بال کالے ہوں گے, بالوں میں لمبائی آئے گی, بالوں کے تمام معاملات کو حل کریں. اسی طریقے سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ تیزابیت بہت ہوتی ہے, عموماً لوگوں کے چھالے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ چھالے ختم نہ ہو رہے ہوں تو اس میں آپ نے فوری طور پہ جو ہے اس کے چھال جو ہے چھال لینی ہے اور چھال لے کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات کو پانی میں بھگا کے اور صبح اسے جو ہے ابال کر اس کے کلیاں کرنی. ہر قسم کے چھالے جو ختم نہیں ہو, جسے ہم قلع کہتے ہیں, جسے ہم منہ کے چھالے کہتے ہیں, اس کے لیے جو ہے آپ لیجئے اور اسی طریقے سے گلے کا ورم بھی اس غرارے سے جو ہے آپ کا بالکل ٹھیک. اسی طریقے سے آخری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی گوند کے 2 چیزیں ہیں جو کہ عورتوں کے امراض مخصوصہ جس میں لیکوریا بھی شامل ہے اور مردوں کے امراض مخصوصہ جدیان جسے ہم کہتے ہیں, وہ ان دونوں کی بھی ایک دوا آخری میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کے پتے لیجئے اور پتوں کے ساتھ اس کے پھول کے پتے لے کے, اگر پھول نہ ملے تو صرف پتوں کو سکھا کے اس کا پاؤڈر 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام 5 گرام لے کے اور اس کو لینے سے یہ دونوں امراض ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے گوند بڑی عمدہ ہوتی ہے جو اس بیماری میں مبتلا رہتی ہیں, تو اس کے لیے گوند کیکر لے لیں, 100 گرام 200 گرام مصری ڈال دیجئے اور صبح جو ہے 1 چمچہ پیجئے. پرانے سے پرانا جو خواتین کی بیماری وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پنچ کیکر میں اس کی پھلی آ جاتی ہے, اس کے پتے آ جاتے ہیں, اس کے پھول آ جاتے ہیں, اس کی گوند آ جاتی ہے اور اس کی ٹہنی آ جاتی ہے. ان سب کو بازار میں بھی عموماً چونکہ رکھی ہوئی چیزیں سڑ جاتی ہیں, خراب دیتی ہیں, خود اس کو گھر پہ لے کے سکھا لیجئے, اس کے پھول بھی اور پھلیاں بھی. اور یہ پنچ کیکر جملہ بیماریوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے, چاہے وہ امراض مردانہ ہو یا زنانہ, اس کے لیے پنچ کیکر کا پاؤڈر گھر پہ رکھیے. لڑکیوں کے لیے رکھیے, پی سی او کے مسائل کے لیے بہت عمدہ رہتا ہے, وہ بہت اچھا رہتا ہے. اسی طریقے سے بڑی حیرت کن بات ہے کہ اس کے پتے امراض معدہ اور آنتوں کے لیے بہت عمدہ ہے کہ آپ اس کو عموماً جیسے میں نے دیکھا کہ دواؤں کے اندر ببول لکھا ہوا ہے, ببول کی گوند تو آپ نے سنی ہوگی, تو یہ اس کے پتے بھی جو ہے عموماً جو ہے آنتوں کے لیے معدے کے لیے بہت عمدہ رہتے ہیں. اور اس میں آخری چیز میں آپ کو جو بتا دوں کہ گوند میں کیلشیم, پوٹاشیم اور میگنیشیم شامل ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ وہ جو لڑکیوں کے پرابلم ہے
उसके लिए सुबह मिश्री के साथ खाइए। इसमें ढेरों आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलते हैं। और अमूमन जिन लोगों को जिस्म में दर्द रहता है वो भी अगर इसको खाकर और कम से कम 20 से 30 मिनट तक धूप सुबह की ले लें तो आपको विटामिन डी की इंजेक्शन या गोलियों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए, जो अल्लाह ताला की दी हुई कुदरत वाली चीज़ें जो जंगलों में हो रहा है और ये लग रहा है, इससे फ़ायदा उठाइए। और कीकर या बबूल के मुतालिक और कोई बात हो तो मुझसे मालूमात भी ली जा सकती है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू कीकर या बबूल का दरख्त है और इसके बारे में हमने ख़ासी इंफॉर्मेशन आपको दी। और एक और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसकी जो छाल होती है, कीकर के दरख्त की छाल, उसको और बादाम के छिलके, जो बादाम होता है उसके छिलके जो होते हैं, जो बंद बादाम होता है उसके छिलके ले लिए जाएं 100 ग्राम और उसको जला दिया जाए। और जलाने के बाद उसमें सिर्फ लाहौरी नमक और मीठा सोडा मिला के एक मंजन बनता है जो जुमला बीमारियां, दांतों की, पायरिया की और जो गुटखा और पान खाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मंजन है। बादाम के छिलके, कीकर की छाल, लाहौरी नमक और मीठा सोडा, इसको मिला लीजिए और एक मंजन बनाइए और आप फिर इसका कमाल भी देखिएगा। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा दरख्त है कि जिसके बारे में हमने काफ़ी आपको तफसील भी दी। अब हमारे पास चूँकि आज टेक्निकल ख़राबी की वजह से हमारे पास वक्त कम है, यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सियालकोट से सबा बात कर रही हूँ। जी सवाल बताइए। हकीम साहब, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मुझे नाखून में फंगस है। क्या हो जाता है? आपने मुझे बताया था कि इसके लिए रोगनदीन लगाएं और दूध पीने के लिए। तो मैंने 2 माह हो गए ये यूज कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आया आप क्या पी रही हैं? फर्क नहीं पड़ा। आप अपनी बीमारी बताइए, मुझे नहीं समझ आया आप क्या पी रही हैं। फंगस है, नाखून में फंगस था मुझे, इसके लिए मैंने आपसे बात की थी। तो आपने मुझे एक नुस्खा बताया था दूध पीने के लिए और साथ आपने कहा था कि रोगनदीन लगाएं, लेकिन उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। प्लीज मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता फंगस कहाँ हुआ था आपको? नाखून में फंगस थी, उसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैस्टर ऑयल मैंने बोला होगा आपको लगाने के लिए। कैस्टर ऑयल था, उसको आपने कहा था रोगनदीन भी कहते हैं। और एक और मसला है हकीम साहब, एक लकोरिया का भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये प्रोग्राम मैंने कर दिया ये वाला आज का, इसको आप रिपीट में देखिए, इसका जवाब मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक कॉलर और मौजूद है, हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, शहजादी। जी शहजादी फरमाइए। मैंने अपने ससुर के बारे में पूछना है और डॉक्टर ने ना बताया उनके फेफड़े जो है ना 35% रह गए हैं, ठीक, खराब हो गए हैं और उनको दमा है 6 साल से। अच्छा चलें ठीक है, आज मैंने एक नुस्खा फेफड़ों के लिए दिया था तो वो इंशाल्लाह ताला आपको बताते हैं। पहले तो सियालकोट से सबा साहिबा, इन्होंने जो सवाल किया कि इनको फंगस था नाखूनों में, उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि आप जो है पनीर बूटी जो है वो ले लीजिए। पनीर बूटी तकरीबन 5 ग्राम पानी में रात को भिगा दीजिए और भिगाने के बाद सुबह इसका पानी सिर्फ पी लीजिए। और लगाने के लिए जैसे मैंने बताया था उसमें नीम का तेल आप ले लें, नीम का तेल और कैस्टर ऑयल दोनों हम वज़न मिला के नाखूनों पे लगाइए, आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। लाहौर से हमारे पास ये बच्ची थी शहजादी, इन्होंने सुसर के बारे में बताया। लंग्स का इलाज जो है वो काफ़ी 50% से ज़्यादा ख़त्म। मैंने ये बताया था लंग्स के इन्फेक्शन के लिए जो सबसे उम्दा मैंने आज दवा बताई थी, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट ही उसी पे किया था कि कीकर जो दरख्त मैं आज पे बात कर रहा हूँ, इसकी गोंद जो है वो ले ली जाए और उसको जो है आप पीस लें, उसका पाउडर कर लें और उसमें तकरीबन आधा चमचा गोंद ले लें और 1 चमचा मक्खन ले लें। और अगर उनको शुगर नहीं है तो इसमें शहद भी मिला दीजिए और तीनों को सुबह शाम के अलावा दोपहर को भी दिन में 3 मरतबा लीजिए। ये फेफड़ों के ज़ख़म का इलाज है, ये आप कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आ जाएगी। आप पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से?
جی کون صاحب کہاں سے؟ محمد احمد سر، تحصیل حاصل پور سے۔ والدہ محترمہ کو بہت زیادہ شوگر ہے، اچھا جوڑوں کا درد بھی ہے، پاؤں پھٹے جا رہے ہیں، ہاتھ بھی پھٹے جا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، قبض بھی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک کالر اور ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم فاطمہ انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہم کو کیوی کا استعمال کولیسٹرول میں اور یہ بال کے لیے پوچھنا تھا کہ مہندی بار بار نہ لگانا پڑے 40 کی عمر کے بعد، مطلب بال کیسے کالے رہیں۔ ہیلو چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ انڈیا کے کس شہر سے؟ جی کس شہر سے؟ انڈیا سے ہم جبل پور کے۔ اچھا اتنا بڑا ہے نا انڈیا میں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جبل پور سے آپ بول رہی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ آپ کو ہمارے پہ ایک اور ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وہ کون صاحب کہاں سے؟ یار، حاجی خدا فتح بھائی کمال سے۔ جی سوال بتائیے۔ میرا ایک کان پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ اچھا ٹھیک، ہمارے پاس ایک کال اور ہے، ان سے بات۔ جی السلام علیکم۔ محمد احمد صاحب حاصل پور سے، ان کی والدہ کا مسئلہ انہوں نے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو شوگر ہے۔ شوگر کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ جو دوائیں لے رہے ہیں اس کو کیری آن کیجئے، اور اسی طریقے سے درد کے لیے، اور اس کے لیے میں ایک دوا بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ سب سے پہلے تو جامن کے بیج جو ہوتے ہیں، وہ تخم جامن، وہ آپ لکھ لیجیے۔ دونوں چیزوں کو میں کور کر دیتا ہوں، آپ نسخہ صرف لکھ لیں۔ جامن کے بیج 100 گرام لے لیجئے، اس کے بعد السی کے بیج 100 گرام لے لیجئے، میتھی دانہ 100 گرام لے لیجئے، ازگر ناگوری 100 گرام لے لیجئے، اور اسی طریقے سے آپ اس میں موسلی سفید 100 گرام۔ یہ 5 چیزیں ہوں گی۔ ان 5 چیزوں کو ایک جگہ پہ پاؤڈر کر کے صبح شام 5-5 گرام والدہ کو دیجئے۔ اس سے کافی جوڑوں کا درد بھی بہتر ہوگا، اور شوگر بھی اس سے کنٹرول ہو جائے گی۔ ہمارے پاس فاطمہ صاحبہ، پہلے میں کال لے لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی جی، کیا نام ہے؟ اعظم حسین۔ خادم حسین۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے جی جی 1-2 دفعہ، جو میرے یہ سلی بڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کا۔ سلی بڑی ہوئی ہے، تو اس کا آپ نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ وہ یہ پتے، اس کے پودینے کے پتے اور یہ سونف وغیرہ کا جی جی کاوا بتایا تھا۔ ٹھیک۔ تو وہ میں 2-3 ماہ سے پی رہا ہوں۔ فرق پڑا؟ آپ نے چیک کروایا پہ انلارجمنٹ آف سپلین کا؟ آپ نے ٹیسٹ دوبارہ کرایا؟ تو آپ نے ٹیسٹ دوبارہ کروایا جب اتنا علاج آپ نے کیا؟ ہاں جی، وہ ابھی تکلیف ہے۔ نہیں وہ تو ہے، آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا جی؟ چلیں ٹھیک۔ الٹرا ساؤنڈ میں ابھی تکلیف نکل رہی ہے اسی طرح، مطلب بہتر نہیں ہوا بالکل؟ اور دوسرا مسئلہ حکیم صاحب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کلینک میں بات کرتا ہوں نا۔ جی جی میں لاہور ہوں، تو میں آپ سے مل نہیں سکتا، تو میرے ساتھ ہمدردی کریں تھوڑی سی، آپ کے پرائیویٹ نمبر پر مجھے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کنٹرول روم آپ کو نمبر دیتا ہے۔ آپ کی بہت بہت شکریہ۔ جی جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں سیدہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی صاحب میں آپ کی پیشنٹ بھی ہوں، اسلام آباد میں آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا جی فرمائیے۔ میرے ہسبینڈ کو سورائسس کا پرابلم ہے تقریباً 1.5-2 سال سے۔ اچھا ایلوپیتھک اتنی زیادہ کھا چکے ہیں کہ اسلام آباد کی اتنی سخت سردی میں بھی وہ سویٹر نہیں پہنتے، اب ان کو گرمی لگتی ہاں ہے۔ ظاہر بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو نا ابھی بھی جسم کے اوپر نشانات ہیں، ان میں خارش ہوتی ہے، اچھا تو پلیز اس کے لیے کچھ بتا دے۔
मैं मरहम एक बता देता हूँ। वैसे तो मैंने कल जो नीम का प्रोग्राम किया था उसमें सोराइसिस को भी मैंने कवर किया था, लेकिन और अभी आप इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? मैं 17 फरवरी को इंशाल्लाह। चले ठीक है। और अभी मुझे आप इनके ये बता दें ताकि आपसे मुलाकात तक ये इस्तेमाल करें कुछ। जी जी, आप मेरे नंबर पे कंफर्म भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। फातिमा साहिबा जबलपुर इंडिया से थी और इन्होंने बताया कि कीवी फल जो होता है विटामिन सी से भरपूर होता है और ये बहुत उम्दा है जिगर के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी इसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, रात के वक्त इस्तेमाल ना करें। फलों का जो इस्तेमाल करने का वक्त खाना खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले इसको इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से आपने बताया बालों के लिए, मसले के लिए बता दीजिए। उसके लिए आप बालों के लिए मैंने आज जो नुस्खा दिया है वो ये कि कड़ी पत्ता जो होता है, कड़ी पत्ते के आप तकरीबन 100 ग्राम पत्ते ले लीजिए। ये जो मैंने कीकर आपके पास होगा, इसको बबूल बोलते हैं, बबूल कीकर का, ये इंडिया में भी बहुत है। इसे आप इसके पत्ते ले लें, 2 पत्ते हो गए। 1 टेबल स्पून कलौंजी ले लें, 100 ग्राम पत्ते ले लें और तकरीबन आधा किलो सरसों के तेल में इसको अच्छी तरह जला लीजिए और फिर इसको महफूज रखिए। इसमें सरसों का तेल आधा किलो और 1 पाव इसमें खोपरे का तेल डलेगा और इसके बाद इसे महफूज रखिए, बालों पे लगाइए। इससे आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। फतेहपुर से खुदाबख्श साहब, इन्होंने कान के बारे में बताया। कान के बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला आप कुछ एक पौधा बताऊंगा कि वो उससे काफ़ी बेहतरी आती है। लेकिन अभी आप फ़िलहाल लहसुन को जो है थोड़े से जैतून के तेल में या सरसों के तेल में जला लीजिए और 2-2 कतरे जो है वो आप रुई में लपेट के कान में रख लीजिए, अंदर मत डालिए। इससे इंशाल्लाह दर्द आपका खींचेगा। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? सर मैं शक्करगढ़ से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। सर मैं 35 ईयर मेरी एज है। ठीक। सर मैं दुबली पतली बहुत हूँ, कहती हूँ थोड़ी फरबा हो जाऊँ। अच्छा अच्छा, चलें मोटापा के लिए मैं थोड़ी हेल्दी वेल्दी लग रहा हूँ। चलें, बहुत ज़बरदस्त उसका दूंगा। ज़रा टीवी के सामने बैठिए। हमारे पे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से अज़ान के वक्फ़े के लिए आपसे रुख़्सत चाहते हैं और आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं इरम बात कर रही हूँ। मुझे अपनी अम्मी के लिए, मैं इरम बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी बताइए बेटी। और अम्मी, मेरी अम्मी के ना मुँह में जैसे मिर्ची बहुत लगती है, खाना नहीं खाया जाता ना। अच्छा, छाले हैं? तो जी छाले कभी कभी दिखते हैं, कभी बिल्कुल साफ होती है ज़बान, कभी छाले दिखते हैं। अच्छा। पान खाती हैं। हाँ, असल बात तो यही ना कि पान खाती हैं जी। तो और ना सर में भी बहुत दाने हैं ना, जैसे अच्छा। सर के दानों के लिए भी बताएं। चलो ओके बेटी, ठीक है। आप पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? सर मैं मुनव्वर बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी जी फरमाइए। सर प्रॉब्लम ये है कि मेरी अम्मी है ना, उनको जोड़ों में दर्द रहता है और सूजन बहुत ज्यादा होती है, चलने फिरने में भी मुश्किल होती है उनको, तो उनके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए अच्छा सा। शुगर भी है? जी शुगर नहीं है, सिर्फ यही घुटनों का प्रॉब्लम है और जोड़ों का। चले ठीक है, मैं बता देता हूँ। जवाबात जो सवालात हमारे पास हैं, इसमें लाहौर से खादिम हुसैन का कॉल थी और उन्होंने बताया कि तिल्ली के बारे में उन्होंने बताया कि तिल्ली बढ़ी हुई है और इसके लिए एक नुस्खा आप ले लें कि नौशादर लेना हैगा 100 ग्राम, कलमी शोरा 100 ग्राम लेना है, नमक सांभर जो है वो आपको 100 ग्राम लेना है और इसमें जो है आप तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए और आधा आधा चाय का चमचा पानी में घोल कर जो है ये आप पीजिए। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपका मसला सिर्फ 3 हफ्ते में बेहतर हो जाएगा, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड भी करवाइएगा।
आप पास एक और मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कौन सा, आप कहाँ से? मैं मियां मोहम्मद बोल रहा हूँ। वकील साहब आप बता रहे थे अभी वो सरसों का तेल, कड़ी पत्ते से दूसरा जी जी, कलवंजी, इसका क्या तरीका है अभी आप? मैं बता देता हूँ आपको, दोबारा तेल का बता दूंगा इंशाल्लाह। आप पास एक कॉलर और है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कौन सा है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, राबिया। जी मैंने फरमाइए। अपने भाई के बारे में पूछना। सर्दियों में ना उनकी उंगलियां बहुत ज्यादा सूज जाती हैं, हाथों पैरों की, और लाल हो जाती हैं, अच्छा और इतनी ज्यादा दर्द होती हैं। अच्छा, ठीक है। 4 साल से ये मसला हो रहा है, प्लीज इसके बारे में बता दें। और जो आपने बालों के बारे में बताया था ना, कड़ी पत्ता और कीकर के पत्तों वाला, वो भी जरा एक दफा और बता दें। ठीक है। अच्छा, ये भाई की एज कितनी है? भाई की एज है 25 साल। इनको कोई यूरिक एसिड वगैरह या गठिया वगैरह का मर्ज तो नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है जनाब। आप पास एक कॉलर और मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरी ना मसला ये है कि मेरी ना जहाँ कमर खत्म होती है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा मोटापा है और एक पेरे से महसूस होते हैं कमर में। कमर में दर्द भी है क्या? दर्द नहीं है, लेकिन साइडों पे मोटापा बहुत ज्यादा है। अच्छा। और ऊपर वाली ये पट्ट होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा मोटे है। उम्र बता दीजिए, और नाम वगैरह नहीं बताया आपने। नाम मेरा है आमना और उम्र मेरी है 35 साल। 35। कहाँ से बोल रही हैं? हम बोल रहे हैं मुल्तान से। मुल्तान। ये बस मोटापा है ना, ये जो कमर के बाहर जाते ना निकला हुआ है। हाँ, वो काफ़ी गोश्त बढ़ जाता है, उसमें लगाने का एक मैं बता दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया। कॉलर हैं। इस्लामाबाद से हमारे पास जी सैयदा साहिबा, इन्होंने बताया हस्बैंड को। आप ऐसा कीजिए, तेल का नुस्खा लिख लीजिए। सैयदा साहिबा इस्लामाबाद से नीम का तेल लेने, तकरीबन आधा पाव मूंग जट जो है आधा पाव मंगवा लीजिए, मेहंदे के पत्ते आधा पाव मंगवा लीजिए, असली घी आधा पाव, और काफूर तकरीबन 10 ग्राम। अब करना ये है कि नीम का तेल, मोम जो है, ये आप अच्छी तरीके से जब पिघल जाए तो उसमें मेहंदी के पत्ते डाल के उसको जला लें, और उसके बाद उस तेल को छान लीजिए, और छानने के बाद जो है उसमें असली घी डाल दें, और आखिर में काफूर डाल के हिलाइए और उसको ठंडा करके रखिए। ये तेल आप लगा कर देखिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर असली घी ना मिले तो खोपरे का तेल ले लीजिएगा। ये बेहतरीन है। ये हर आदमी जो इसके खुश्की का मसला, सोराइसिस का मसला, खारिश का मसला, उंगली के पोरों में मसला, उन सब के लिए। शकरगढ़ से इन्होंने कहा कि मुझे मोटा होना है, मोटा होने के लिए बेहतरीन नुस्खा दे देता हूँ। गंदम साबित जो है वो ले लीजिए, तकरीबन 25 ग्राम, और इसी तरीके से खशखाश ले लीजिएगा 10 ग्राम। इसको एक मट्टी की प्याली के में भिगा दीजिए, और सुबह इसको छान के, और उसके बाद इसको ये करना है कि थोड़े से, अगर सर्दी का मौसम है, थोड़े से घी, असली घी के अंदर 2 लौंगों का बघार दीजिए, और दोनों चीज़ें उसमें डाल के हल्का सा भून लीजिए, और सुबह नाश्ते का हिस्सा बना लीजिए। 40 दिन आप अगर ये खाती हैं तो इसमें आपका वज़न कम से कम 10 पाउंड बढ़ जाएगा। इसको आप इस्तेमाल करके देखिए, चेहरे पे रौनक। जो बच्चे कमज़ोर हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मोहम्मद असलम साहब थे, इन्होंने बताया कि ऑफ एयर क्वालिटी इनकी 25 साल की, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए आप एक तो अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, अदरक का कहवा पीजिए, और एक पाउडर जो है आप बना लीजिए जिसमें मूसली सफ़ेद सिर्फ आप जो है पिसवा के सुबह शाम 1-1 चमचा दही के साथ खाइए। इसी तरीके से हमारे पास जो कॉल थी इरम साहिबा हैदराबाद से, इन्होंने बताया कि मुंह में बहुत छाले, मुंह के छाले के लिए मैंने आज के प्रोग्राम में भी बताया कि इसकी जो छाल होती है कीकर की, उसके गरारे भी करने। और इसी तरीके से हरा धनिया बहुत उम्दा चीज़ है, हरा धनिया को पानी में ग्राइंड कर लीजिए और उसमें मेडिकेटेड ग्लिसरीन डाल के उससे कुल्लियाँ करें, तो ये बहुत उम्दा चीज़ रहेगी। और ज़ाहिर बात है ठंडी चीज़ें खाएँ। बड़ी इलायची का पाउडर कर लें, बड़ी इलायची की दानों का पाउडर मिश्री मिला के सुबह शाम आधा आधा चमचे खाइए। मुनव्वर साहब ये है, ये
सऊदी अरब से कॉल थी, इन्होंने वालदा के मुतालिक बताया। आप नुस्खा लिख लीजिए, अलसी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम आप ले लीजिए और इसको तीनों चीज़ों को मिला के और पाउडर सुबह शाम 5-5 ग्राम लीजिए। मेरा जो एक वो पाउडर आता है, साशे आते हैं हर्बलिन, अगर वो आप कराची से मंगवा लें और वालदा सुबह शाम हर्बलिन ले तो इससे भी इनके शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का मसला सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में बेहतर हो सकता है। और लाहौर से राबिया साहिबा, इसके लिए ये कि उंगली सूती है, अपने भाई को मक्कों का अरक पिलाइए। और मुल्तान से जो थे इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, आप एक लेप बना लीजिए, काली जीरी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 100 ग्राम, तीनों को पिसवा लीजिए और इसमें जहाँ पे मोटापा है उधर वो लेप लगा के उसको गर्म हवा दीजिए, इससे इंशाअल्लाह ताला आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते ज़िंदगी बखैर रही तो हाज़िर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।